பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. உத்தரமேரூர் உத்தம தேர்தல் முறை. தேர்தல் மூலம் ஊர் சபையில் அங்கம். ராஜா அவனுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறவர்கள் ஊர் சபைக்காரர்கள் ஆகியவர்களால் மொத்தத்தில் நிர்வாகம் நடந்தது. யார் வேண்டுமானாலும் ராஜாவாக வர முடியாது, அது ஹெரிடிட்டரி. மற்ற ஸ்தானங்களுக்கு, அதாவது அவனுடைய ஆலோசனை சபை, ஊராட்சி சபை முதலியவற்றில் யார் வேண்டுமானாலும் இடம் பெறலாமா? கூடாது. ஊர் நிர்வாகம், நாட்டு நிர்வாகம் ஆகியன சிக்கலான விஷயம். நாட்டு நிர்வாகத்தை விட ஊர் நிர்வாகம் சிக்கல் குறைந்தது, பொறுப்பு குறைந்தது என்றாலும் இதிலேயும் சிக்கல் உண்டு, பொறுப்பு உண்டு. எனவே உரிய தகுதி பெற்றிருப்பவர்களிடம்தான் பொறுப்பு கொடுத்து மேலே சொன்ன சபைகளில் அமர்த்தலாம் என்று ஏற்பாடு செய்தார்கள். இப்படி அமர்த்துவதிலேதான் ஜனங்கள் தங்களுக்கு பங்கு இருக்கிறதென்று சந்தோஷப்படும்படியாக ஒரு தேர்தல் முறையை ஊர் விஷயத்தில் கையாண்டார்கள். இப்போது இப்படி உங்களையெல்லாம் மெனக்கெடுத்தி உட்கார வைத்து முக்கியமாக சொல்ல நினைத்தது, சோழர்களின் ஆட்சி காலத்தில் தற்போது ஜனநாயகத்தின் மூச்சாக நினைக்கப்படும் தேர்தல் என்ற ஏற்பாடு கூட இருந்தது என்பதை பற்றித்தான். தேர்தல் இருந்தாலும் இப்போதுள்ள தேர்தல் முறைக்கு எப்படி அந்த கால முறை வித்தியாசமாயிருந்தது என்பதை சொல்லி, இப்போதிருப்பதை விட அந்த முறை எப்படி ஸ்லாக்கியமானது என்று கொஞ்சம் காட்ட ஆசை. ராஜ்யத்தையோ ஊரையோ நிர்வாகம் செய்பவர்களுக்கு தகுதி இருக்க வேண்டும். எல்லாரையும் அதில் விட முடியாது என்றால் அப்போது இப்படிப்பட்ட தகுதிகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறதா என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்துத்தான் அவர்களுக்கு ஸ்தானம் தர வேண்டும் என்றும் ஆகிவிடுகிறது. ராஜ்யத்தை பொறுத்தமட்டில் ஒரு ராஜகுமாரன் பட்டத்துக்கு வரும்போது அவனுடைய தகப்பனாருக்கு துணையாயிருந்த சதஸ் பெரியவர்களே இவனுக்கும் ஆலோசனை சொல்லி நல்ல வழியிலே போக பண்ணுவார்கள். அப்புறம் அவர்கள் வயோதிகத்தில் பதவியை விட்டுவிட்டு போனாலோ அல்லது காலமாய்விட்டாலோ அந்த ராஜாவே அதற்குள் நல்ல ஆட்சி அனுபவமும் விவேகமும் பெற்றிருப்பானாதலால் தனக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவர் யார் என்று பார்த்து அப்படிப்பட்டவர்களை நியமனம் செய்து கொண்டு விடுவான். இங்கே ராஜாவே தான் அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி. ஊர் விஷயத்தை பார்க்கலாம். ஊர் நிர்வாகத்தை ஏற்று நடத்தும் சபையினருக்கும் தகுதிகள் இருக்க வேண்டும். ஆனாலும் ராஜா அல்லது ராஜாங்க அதிகாரியால் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டதாக இல்லாமல் தங்கள் ஊரை நிர்வகிப்பவர்களின் நியமனம் தங்கள் ஊராலேயே முடிவாயிற்று என்று ஜனங்களுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும்படி செய்தால் நன்றாயிருக்கும். எந்த ஊரிலோ இருந்து கொண்டு யாரோ உத்தரவு போட்டு நம்முடைய இந்த சொந்த ஊரை நிர்வகிக்க ஆசாமிகள் வர வேண்டுமா என்று அவர்கள் நினைக்காமல் தங்களுக்கே இதில் பங்கு இருக்கிறது, பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கிறது என்று பெருமையுடன் நினைக்க பண்ண வேண்டும். இதற்கான ஒரு தேர்தல் முறையைத்தான் சோழர் ஆட்சியில் பார்க்கிறோம். சரி,
அப்படியானால் பொதுஜனங்களையே உங்கள் பிரதிநிதிகளாக சபைக்காரர்களை செலக்ட் செய்யுங்கள் என்று விட்டுவிட்டார்களா? குடியரசு ஜனநாயகம் தற்போது 1949 இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று ஏற்பாடாகி வருகிறது. ஊர் மட்டுமில்லை, மாகாணம், தேசம் பூராவுக்குமே இப்படி நடத்துவதுதான் உத்தேசமாயிருக்கிறது. குடியரசாக தேசம் ஆகிற போது ஜனங்கள் எல்லாரும் ஓட்டு போட்டு பார்லிமெண்ட்டுக்கும் அசம்பிளிகளுக்கும் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுத்து ஆட்சி நடத்த பண்ண வேண்டும் என்பதற்கு ஏற்பாடாகி வருகிறது. இப்போது முடியரசு சாத்தியமில்லை. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடித்து அப்புறம் பிரிட்டிஷ் ராஜாங்கத்துக்கு தேசம் கைமாறின காலங்களில் இந்த தேசம் முழுவதற்கும் ஒரு ராஜா இருக்கவில்லை. பிற்பாடு ஸ்வதேச சமஸ்தானங்கள் என்று பெயர் பெற்ற ஏராளமான ராஜ்யங்களே அப்போது இருந்தன. நமக்கு சுதந்திரம் வந்த போது இவற்றில் ஏதோ கொஞ்சம் ஸ்வயாதித்யம் பெற்றிருந்தவற்றைத்தான் ஸ்வதேச சமஸ்தானம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். நேட்டிவ் ஸ்டேட் என்பார்கள். இப்படி 500க்கு மேல் இருக்கின்றன என்றால் இம்மாதிரி கொஞ்சம் ராஜ்யாதிகாரம் கூட கொடுக்காமல் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் முழுங்கியே விட்ட சின்ன சின்ன ராஜ்யங்கள் எத்தனையோ இருந்திருக்கும். ஏகப்பட்ட ராஜாக்களின் ஆளுகையில் இருந்த தேசம் அப்புறம் வெள்ளைக்கார கிங் எம்பரரிடம் போயிற்று. அதிகாரம் இல்லாமல் ஃபிகர் ஹெட் என்று ராஜாவாக இருப்பவர் அவர். அந்த ஹிஸ்டரி இப்போது வேண்டாம். சொல்ல வந்தது, இப்போது அந்த ஒரே ராஜாவிடமிருந்து தேசம் நமக்கு திரும்பி வருகிற போது இது முழுதையும் ஒப்பிப்பதற்கு பாரம்பரிய ரைட் உள்ளவராக ஒரு ராஜகுடும்ப வாரிசும் இல்லை. ஆனபடியால் மற்ற காரணங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்க, இப்போது தேசம் பூராவையும் ஏதோ ஒரு ராஜவம்சம் வாங்கிக் கொள்வதற்கு இல்லாமல் ஜனங்கள் தான் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். குடியரசு தான் இங்கே வர முடியும். வெள்ளைக்காரர்களோடு ராஜா யாரும் சண்டை போட்டு தேசத்தை திரும்பவும் ஜெயிக்கவில்லை. ஜனங்களேதான் கூடிய மட்டும் அகிம்சை மார்க்கம் என்று சொல்லக்கூடிய முறையில் ஓரளவு சாத்வீக யுத்தம் செய்து ராஜ்யத்தை திரும்ப பெற்றிருக்கிறார்கள். அதனால் ஜனங்களே இதை ஆண்டு கொள்ள உரிமை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். இதைத்தான் குடியரசு என்பது. குடியரசு என்றாலும் அத்தனை ஜனங்களுக்கும் ஆட்சியில் நேர் பொறுப்பும் பதவியும் கொடுக்க முடியாது. அதனால் அவர்களுக்கு பிரதிநிதிகளாக சில பேர்தான் ராஜாங்கத்தை அமைத்து நடத்த வேண்டும். இதிலே பொதுஜனங்களுக்கு இடம் தராமல் பிரபுக்களாக இருக்கப்பட்டவர்களே சேர்ந்து ஆட்சி நடத்துவதான அரிஸ்டாக்ரசி, மத தலைவர்கள் நடத்துவதான தியோக்ரசி என்பது போல பல இருக்கின்றன. ஒருவரே எல்லா அதிகாரத்தையும் தன் வசமாக்கிக் கொண்டு சர்வாதிகாரி என்றே பெயர் வைத்துக் கொண்டு ஆழ்வதை அட்டாக்ரசி என்கிறார்கள். இம்மாதிரி உள்ள பல ஆட்சி முறைகளில் ஜனங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வர்க்கத்தை மட்டும் சேர்ந்தவர்களாயில்லாமல் சகல ஜனங்களுக்கும் பிரதிநிதிகளாக இருக்கப்பட்டவர்களிடம் ஆட்சியை கொடுப்பதற்கு டெமோக்ரசி என்று பெயர். ஜனநாயகம் என்று நாம் சொல்கிறோம். இப்படி பொதுவான ஜனசமூகம் பூராவுக்குமான பிரதிநிதிகளை கொண்டே நம்முடைய குடியரசில் ஜனநாயகமாக ஆட்சியை ஏற்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது இப்படித்தான் இருக்க முடியும். காலதேச வர்த்தமானத்தில் இதை தவிர வேறு விதமாக ஏற்பாடு செய்வதற்கு இல்லை எனலாம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம்.
ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. அக்ஷரமண மாலையில் ரமண பகவான் அருளி செய்த முதல் பாடலை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனுடைய மேலும் சில தொடர்ச்சியான சில விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. அருணாச்சலம் என அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறறுப்பாய் அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அப்படின்ற பாடல் தொடங்கினோம். நம்முடைய மனசுக்குள்ளே அருணாச்சலம்ங்கக்கூடிய 5 எழுத்து மந்திரத்தை நாம் நினைத்தோமானால் நம்முடைய அகந்தையெல்லாம் வேரோடு அறுத்து விடுவான் அருணாச்சலன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். அது மக்கள் இருக்காலே எல்லாமே உலகத்தை மாயையில எல்லாம் நிரந்தரம் நினைச்சுட்டு அகந்தையிலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நமக்கு அதான் சொல்றார். என்ன, கிழக்கே எழுந்து ஓடிய ஞாயிறு மேற்கே விழக்கண்டு தேரார் விழியிலா மாந்தர் குழக்கன்று மூத்த எழுதாய் சில நாளில் விழக்கண்டும் தேரார் வியன் இலோகையோரே அப்படின்னு திருமூலர் சொல்றார் திருமந்திரத்துல. அதாவது காத்தால கிழக்க உதிக்கிற சூரியன் சாயங்காலம் மேற்க மறைஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிறது தினமும் பார்க்கிறார். அதாவது தோன்றியதெல்லாம் மறைந்து விடுங்கிறதுக்கு பிரத்யக்ஷ உபமானமா இருக்கு. இது தெரிஞ்சு கூட ஜனங்கள்லாம் குருடர்கள் மாதிரி இருக்கா, ஒன்னும் புரிஞ்சுக்காத இருக்கா. ஒரு சின்ன கண்ணுக்குட்டி இருக்கு இன்னைக்கு, ஆனா ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அது பெரிய மாடு மாதிரி ஆயிடுறது. கொஞ்ச நாள்லயே கிட்டு வளர்ந்து விடுறது. அப்படி விடுறத பார்த்து கூட இந்த உலகத்தில் இருக்க மக்கள் இருக்காளே எல்லாமே நிரந்தரம், நமக்கு கிடைச்சதெல்லாம் சாஸ்வதம் அப்படின்னு நம்ம ஆதிசங்கர் சொன்ன கூட பார்த்தோம் இல்லையா. மாகுரு தனஜன்ன யுவன கர்வம்னு எல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துல கடவுள் அந்த காலங்கிறவருக்கானே அழைத்துன்னு போயிடுவான். அதனால்தான் பெரியவாள்லாம் என்ன சொன்னான்னாக்கா, காலக்ஷேபோ நகர்த்தவியா க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே யமஸ்ய கருணா நாஸ்தி கர்த்தவியம் ஹரிகீர்த்தனம் அப்படின்னு. காலக்ஷேபோ ந கர்த்தவியா. ஆனா இது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல காலக்ஷேபம் என்ன அர்த்தம்னா, காலத்தை வீணாக்காமல் விஷ்ணு பரமான விஷயங்களில் செலுத்துவதுன்னு அர்த்தம். சாதாரண காலக்ஷேபம்னா காலத்தை வீணடிக்கிறதுன்னு தான் அர்த்தம். கிராமட்டிக்கலா பார்த்தா காலத்தை வீணடிக்கிறது. காலக்ஷேபா காலத்தை வீணடிப்பதை ந கர்த்தவியா செய்யக்கூடாது. ஏன் செய்யக்கூடாது? க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே. ஆயுள் இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு க்ஷணமும் குறைஞ்சுட்டே வருது. அப்பா ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோ, யமஸ்ய கருணா நாஸ்தி. யமனுக்கு கருணைங்கிறதே கிடையவே கிடையாது. யமன் யாரெல்லாம் இடைக்கும் என்னவடியே அடுங்காலன் என்னை நடுங்க அடிக்கும் பொழுது அஞ்சல் என்பாயின்னு அபிராமி பட்டு சொல்வார். நம்ம செய்யற கர்மா மூலமாவே அவன் வருவான். நாமளே அவனுக்கு ரோடு போட்டு கொடுக்குறோம். நம்ம கோடு போட்டா அவன் ரோடு போட்டுன்னு விடுறான் அது மேல. அதனால அந்த யமன் சாதாரண பழிய இருக்க மாட்டான். நம்ம பண்றதுக்கு பாபங்கள் அப்படின்னு சொல்ற பாதை வழியாகத்தான் அவன் நம்மளை கவரத்துக்கு வருவான். அவன் அப்படி வரும்போது நம்மளை யார் காப்பாற்றுவார்? நகி நகி ரக்ஷத்தி துக்கன் காரணேன்னர். பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே சம்பிராப்தே சந்நிகிதே காலே நகி நகி ரக்ஷத்து துக்கன் காரணேன்னு ஆதிசங்கர் பகவத்பாதா பஜகோவிந்தத்தை சொல்றார். என்ன கோவிந்த நாமத்தை சொல்லு, கோவிந்தனை பஜி 3 தடவை கோவிந்தம் பஜன்னு. ஆண்டாள் கூட கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு 3 தடவை திருப்பாடல் சொல்றார். குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தான்னு ஆரம்பிச்சு கடைசி 27, 28, 29 திருப்பாடல்ல 3லயும் கோவிந்தா அப்படிங்கிற சொல்றோம். அதனால நம்ம என்ன கோவிந்த ஸ்மரணம் பண்ணுவோம். கர்த்தவியம் ஹரிகீர்த்தனம்னர். ஹரியினுடைய கீர்த்தனங்களை நாம பண்ணணும், அவனை பாடணும் அப்படின்னு. இப்ப வேடிக்கை எவ்வளவு ஸ்லோகம் சொல்றது உண்டு. ஏகாதசியாம் ஜன்னியல்லோக்கே கர்த்தவியம் போஜனத்வயம் அப்படின்னு. உடனே பார்த்தோம், ஆஹா ஏகாதசிக்கு 2 வேளை சாப்பிடணும்னு சொல்லிருக்காளே. ஏகாதசியாம் தினி ஏகாதசி தினத்துல லோகே உலகத்துல கர்த்தவியம் என்ன பண்ணணும்? போஜனத்வயம் தான், 2 வேளை சாப்பிடணும். அப்ப சொன்னார் பண்டிதர், அப்படி இல்லப்பா போஜனன்னு பிரிக்கணும். போஜன ஏ ஜனங்களே துவயம் கர்த்தவியம் 2 பண்ணணும். என்னைக்கு? ஏகாதசியாம் தினி லோகே. ஏகாதசி தினத்தந்து ஏ ஜனங்களே 2 விஷயங்களை நீங்க பண்ணணும். என்ன? ஸ்மரணம் வாசுதேவசிய. வாசுதேவனுடைய ஸ்மரணத்தை அவனையும் மனசில் நினைக்கணும்.
அது மாத்திரம் இல்ல, கீர்த்தனம் கரணம் ஹரி கீர்த்தனம். கரணம்னா செய்கை, என்ன செய்யணும்னா ஹரி கீர்த்தனம், ஹரியே கீர்த்தனம் பண்றதை நம்ம செய்யணும். வாசுதேவனையே நினைக்கணும். அந்த வாசுதேவனையே ஹரி அப்படிங்கிற நாமத்தை நம்ம என்னைக்கும் ஸ்மரணம் பண்ணி அவனையே நினைச்சு அவனையே துதி பாடணும் அப்படின்னு சொன்னார். சிந்தை மயங்கி தியங்குகின்ற நாயனை முந்தை வினை தொலைத்து உன் மெய்க்கடற்கு ஆளாக்காது நிந்தையும் நோயாலும் நிகழ வைத்தல் நீதியோ எந்தை நீ ஒற்றி இழுத்தையும் பெருமானேன்னு வள்ளலார் இடத்துல சொல்றார். இப்ப நான் கர்வத்தினால மயக்கத்தினால நான் இருந்துட்டேன், என் மனசுடைய அகந்த போகவே இல்லை. நீ இந்த அந்த மயக்கத்தை இருக்கக்கூடிய அந்த கர்வத்திலே திளைக்கக்கூடிய என்ன நீ என்னுடைய முன் செய்த வினைகள் எல்லாம் பாவங்கள் எல்லாம் நீக்கி உன்னுடைய திருவழிக்கு ஆளாக்க கூடாதா? என்ன அப்படி ஆளாக்குனேன்னு என்ன குறைஞ்சு போயிடுவேன். அது பண்றதுனால உனக்கு என்ன நஷ்டம்? திருவொற்றியூர்ல இருக்கக்கூடிய பெருமானே, எனக்கு ஏன் என்னுடைய அகந்தையை அழிக்க? எதை பெரியவா எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் சொல்றாரு. அது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப சுருக்கமாக ஒரு கேப்சூல் மாதிரி ரமண பகவான் கொடுக்கிறார். இதே கொஞ்சம் ரொம்ப கிராமட்டிக்கலா நம்ம காவிய தமிழ்ல ரொம்ப அழகா வாழன்னு சொல்லிருக்கார், வள்ளலார்லாம் சொல்லிருக்கார். அகந்தை ஆணம் இதெல்லாம் அழிஞ்சா உள்ளம் தூய்மை ஆகும். உள்ளம் தூய்மை இருந்தா அப்ப மெய் உணர்வு ஏற்படும். இப்ப மெய் உணர்வு ஏற்படும் போது அருணாச்சலம் அப்படிங்கிறது உள்ள ஒளியாக விளங்குங்கிறது ரமண மகர்ஷியினுடைய நமக்கு அதிக பாடமாக அமைகிறது. ஊனினை உருக்கி உள்ளலி பெருக்கி உழப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினை சொரிந்து அப்படின்ற தேவாரத்துல வருது இல்லையா? தேவாரத்துல என்ன சொல்றாரு? இந்த உடம்ப உருக்கி உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒளியை பெருக்கி உள்ளலி பெருக்கி ஊனினை உருக்கி உள்ளலி பெருக்கி உழப்பிலா ஆனந்தமாய தேனை சொரிந்து, அப்படியே தங்கு தடையில்லாத தேனை உள்ளே உன்னுடைய நாமங்கக்கூடிய தேனை மனசுக்குள்ள நீ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொழிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறார். அருணாச்சலம்ங்கிறது ஒரு நெருப்பு. அது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த நெருப்பு அகந்தைங்கக்கூடிய மாசு இருக்கு இல்லையா, அதை தூசி எரிக்கிற மாதிரி எரிச்சுடுமா. அது அந்த தூசியெல்லாம் எரித்து நம்முடைய மனத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் வெளியேற்றி மனதை சுத்தப்படுத்தி உடனே, மனசு தூய்மைப்படுத்த உடனே சுத்த சைத்தன்யமான அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை நம்மளால உணர முடியும். மனது தூய்மையா இருந்தாதான். இப்ப கண்ணாடி மேல அழுக்கு பண்ணி இருந்ததுன்னா நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம முகம் அதுல தெரியவே தெரியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? கண்ணாடியை முதல்ல சுத்தம் பண்ணணும். அது மாதிரிதான் மனசையும் உள்நாடி, அந்த கண்ணாடியை சுத்தம் பண்ற மாதிரி மனதையும் உள்நாடி நம்ம மனசை சுத்தம் பண்ணணும். எப்படி சுத்தம் பண்றதுன்னா பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம், பகவத் சிந்தனையை நம்ம வளர்த்தோம்னா தானாகவே அந்த மனமானது சுத்தமடையும். சுத்தமான எம்பெருமானது தானாகவே குடியிருப்பான். இங்க எப்படி குடிப்பான்னா ஜோதி சுரூபமாக உள்ளே குடியிருப்பான். வெளியில தோறதுக்கு பதிலாக அந்த பகவான ஜோதி சுரூபமாக நம்ம மனதுக்குள்ளேயே வழிபட்டோமானால் நமக்கு தூய்மை பெருகி மெய் உணர்வு ஏற்படும். அதுக்கு முதல்ல நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா, திருக்குறள் திருவள்ளுவர் சொல்றார், காமம் வெகுளி மயக்கம் இம்மூன்றின் நாமம் கிடக்கிடும் நோய்ங்கிறார். அப்ப சொல்றது நோய்ங்கிறது தெரியுமோ, இந்த கர்வம் அகந்தை, என்னோடது நான் அப்படின்ட்டு கூடிய அகந்தை. இந்த நோய் கடணும்னா என்ன பண்ணோம்னா 2-3 விஷயங்களை ஒழிச்சிடணும் மனசுல இருந்து. காமம் வெகுளி மயக்கம்னு. காமம்னா ஆசை, வெகுளினா கோபம், மயக்கம்னா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு மதிமயங்கி போடுறது, உண்மையை புரியாது தீயவைகளை நம்ம மனசுல எப்போ நினைச்சுட்டு இருக்கிறது. அந்த காமம் வெகுளி மயக்கம் இம்மூன்றின் நாமம் கிடக்கிடும் நோய். திருக்குறள் இல்லாத விஷயமே கிடையாது. அதனால்தான் அதுக்கு தமிழ் மறைன்னு பேர். வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அத்தனை அப்படியே கர்ம காண்டம், தர்ம காண்டம், காமம் எல்லாத்தையும், வீடு மோட்சம் எல்லாத்தையும், தர்மார்த்த காம மோட்சம் சொல்லக்கூடிய சத்துவித்த புருஷார்த்தங்களையும் அப்படியே திருக்குறளை புழிஞ்சு சாரமா 1330 பாடல் 1.25 வரியில கொடுத்திருக்கார் திருவள்ளுவர். இன்னொரு இடத்துல அவர் சொல்லுவார், அழுக்காது அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் இன்னான்கும் இழுக்கா வியன்றது அறம்னார். இந்த காமத்துடைய தம்பி தான் கோபமா. அதாவது தொடர்ந்து வரவனான தம்பி. முதல்ல அண்ணா பார்க்கலாம், அடுத்து தொடர்ந்து வருது தம்பி வரான் இல்லையா. அதனால காமம்ங்கிறது அண்ணாவான், பின்னாடி தொடர்ந்து வருது கோபமா. அது அது ரெண்டும் தொடர்ந்து வரனால 2 பேரும் சேர்ந்தே பாடம். அதனால்தான் நம்ம ஆவணி ஆவட்டத்தில் கூட ஒரு ஜெபம் ஒன்று சொல்றது உண்டு, காமோக்கு ஆட்சிட் மண்ணிற்கு ஆட்சிட் நமோ நமகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் எந்த பாவமும் தப்பும் பண்ணல, என்னோட ஆசையும்
என்னுடைய மோகம் கோபமும் தான் இந்த தப்பா பண்ணிட்டு மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கூட சொல்றோம் இல்லையா. அதனாலதான் நம்ம அழுக்காறு அவா வெகுளி இந்நான்கும், அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் இந்நான்கும் இழுக்காது என்றது அறம்ங்கிறது என்ன, தர்மம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா வள்ளுவர் சொல்றார், அழுக்காறு பொறாமை, அவா பேராசை, வெகுளி கோபம், இன்னாச்சொல் கண்ணாபனான்னு பேசுறது, வாயில் வரா சொல்லலாம் கனி இருக்க காய் கவர்ந்தற்று, இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனி இருக்க காய் கவர்ந்தற்று அப்படின்னார் வள்ளுவர். நல்லது ஒரு நல்ல படம் இருக்கும்போது கசப்பான காயை தேடின்னு போற மாதிரி இனிய வார்த்தைகள்லாம் இருக்கும்போது கெட்ட வார்த்தைகள்லாம் ஏன் பேசணும் இல்லையா. இங்கேயும் அப்படின்னா பொறாமை, ஆசை, கோபம், கெட்ட சொற்கள் இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கூட இல்லாத பண்ணிடுறது இருக்கு இல்லையா. அப்பேற்பட்ட மனதோட வாடுறதுதான் அறம் அப்படிங்கிறார். அந்த அறத்தை எல்லாரும் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் 5 எழுத்தாயை அமர்ந்தனன் நந்தியும் 5 எழுத்தாயை அமர்ந்தது பஞ்சாட்சரம் 5 எழுத்தாகிய வக்ர சக்கரம் 5 எழுத்தினுள்ளே அமர்ந்திருந்தானே திருமூலர் சொல்ற மாதிரி இந்த 5 எழுத்தான திருவண்ணாமலையில அருணாச்சலங்கிற 5 எழுத்து, நமசிவாயங்கிற அந்த எழுத்து, அது கூட நந்தி அப்படின்னு சொன்னா இந்த திருமூலர் பரமேஸ்வரன் சொல்றார். இந்த 5 எழுத்திலே பரமேஸ்வரன் இருக்கிறான். அந்த பஞ்சாட்சரத்தை மனதுக்குள்ளே நம்ம வச்சு எப்போ நம்ம நினைத்து கொண்டே இருந்தோமானால் அது உள்ள சக்கரம் போல சுழன்று அதுவே அந்த பரமேஸ்வரன் அமர்ந்து நம் மனதை மிகவும் தூய்மையாக வைத்து விடுவான். மனது தூய்மையாக வச்சு விட்டான் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு எந்த விதமான கெடுதலும் வராது, மெய்ஞானம் வரும், ஈசனை ரொம்ப சுலபமாக அடையலாம். இதுக்கெல்லாம் ஒரே வழி என்ன அப்படின்னா நல்ல சத்குரு கிடைக்கணும். ரமண பகவான் மாதிரி, மகா பெரிவா மாதிரி, சேஷாத்ரி சுவாமிகள் மாதிரி நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குரு கிடைச்சாருன்னா அவன் நமக்கு நல்ல வழியை காமிச்சுட்டே இருப்பான். அப்படி அவன் நல்ல வழியை காமிக்கும் போது நம்முடைய அஜ்ஞானத்தை விலைக்கு நம்ம உள்ளே இருக்க ஒளிய ஆகிய தீபத்தை ஏற்றி அவர்கள் நல்ல வழி காமிக்கிறார். அப்போ அழுக்காறு ஒரு பாதி திருச்சேற்று தீயுழி உயித்து விடும்னு வள்ளுவர் சொன்னார் இல்லையா. இந்த பொறாமைங்கிற பாதியಕ್ಕೆ நம்மள என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுடைய செல்வங்களை எல்லாம் அழித்து கடைசியில கொண்டு போய் என்ன பண்ண பாதாளத்துல தீயுழி உயித்து விடும் சொன்னார் இல்லையா. அப்படி அந்த மாதிரி பாதாளத்துக்கு நம்ம போகாத அந்த குருமார்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு நல்லதை போதிச்சு நல்ல வழியில நம்ம செலுத்தி நல்ல குரு கிடைச்சிட்டோம்னா அதை தவிர ஒண்ணுமே வேண்டாம். அவரே கடவுளாக இருந்து நமக்கு வேண்டியவை எல்லாம் செய்வார். கடவுளை காண்பதற்கும் அவரே வழி செய்வார். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மாதிரி. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் போய் விவேகானந்தர் கேட்கிறார், எனக்கு காளியை காட்ட முடியுமான்னு. நான் காட்டுறேன், உன்னால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு தலையில கை வச்சாராம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். தலையில கை வச்ச உடனே ஒரு பெரிய ஷாக் விவேகானந்தருக்கு. அவரால் இந்த ஷாக்கை தாங்க முடியல. நான் என் கை வச்சு உன் தலையில வச்ச போது ஏற்பட்ட ஒரு மின்னல் மாதிரியான ஒரு ஷாக், அதே உன்னால தாங்க முடியலையே. அந்த அம்பாளை நீ பார்த்தேன்னா உன்னால அந்த அம்பாளுடைய ரூபத்தை பார்த்து அவளை மனசுல உள்வாங்கி உன்னால தியானம் பண்ண முடியுமா? அந்த ஒளியை உன் கண்ணால பார்க்க முடியுமா? இருந்தாலும் உனக்கு நான் தீட்சை தரேன் தீட்சை கொடுத்ததுனால்தான் விவேகானந்தர் உலகம் முழுக்கும் போற்றக்கூடிய பிரதம சீடராக விளங்கினார். அந்த நரேந்திரன்கார அவர் கடைசியில விவேகானந்தர் பேரோட அப்படியே அமெரிக்காவில் போய் சிகாகோல பெரிய மாநாட்டில் போய் நம்ம இந்து மதத்தினுடைய பெருமையெல்லாம் நிலைநாட்டுறான்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. அதுதான் இப்போ பிரம்மம். அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு தெளிவு ஏற்படணும். தெளிவு ஏற்படணும்னா மனசுல தூய்மை வேணும். மனசுல தூய்மை வேணும்னா இருக்கக்கூடிய அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சோ இதெல்லாம் நம்ம மனசை விட்டு போகணும். அப்படி எல்லாத்தையும் போகணும்னா பகவானுடைய அருள் வேணும். அந்த பகவானுடைய அருள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்? நம்ம பஞ்சாட்சரத்தை தியானம் பண்ணணும். அப்பேற்பட்ட பஞ்சாட்சரமான அருணாச்சலம் அப்படிங்கறத மனசுல தவறாமல் நினைத்து இந்த 5 எழுத்து மந்திரத்தை ஓதினோமானால் அவன் நம்முடைய மனதில் உள்ள அகந்தையை எல்லாம் வேறெடுத்து இந்த பரபிரம்மமானவன். இந்த பரபிரம்மம் எப்படி இருக்கான்? தண்ணீரா இருக்கான்னு வச்சுப்போமே. அந்த தண்ணீர் இருக்கிற இடங்கள்லாம் என்ன? கடல். அதுதான் பரமாத்மா மொத்தமா. அந்த கடல்ல இருந்து அலையா வர ஜீவாத்மா நாம. ஆனா எல்லாம் பாருங்க, இந்த பிரபஞ்சம்ங்கிறது என்னன்னா நுரை, மேகம், பனிக்கட்டி, ஆறு, குளம், ஏரி, குட்டை, கிணறு எல்லாமே தண்ணி இருக்கு. இத்தனை பிரபஞ்சம். இதுலேருந்து நாம விடுபட்டு இந்த தண்ணியானது ஆவியாக மறுபடியும் மேகத்தில் போய் மேகம் மழையா பொழியும், மழை மறுபடியும் கடல்ல கலக்கணும். கடல்ல கலந்தாதான் விசிஷ்டாத்வைத்த பிரகாரம் மறுபடியும் நாம் கடலாகும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல அழகான ஒரு கருத்தை நாம் மனதில் என்றென்றும் நிறுத்தி நாம் ரமண பகவானுடைய திருவடிகளை வணங்கி அவர் வகுத்து கொடுத்த வழியிலே
நடப்பதற்கு முயற்சி செய்வோமாக. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்மா. பெரியவா இப்போ எங்கேயானு கிளம்புறாளான்னு, யாத்திரை கிளம்புறாளான்னு உடனே பெரியவா ஆமான்னு தலையாட்டிட்டு ரிக்ஷாவை கையை காமிச்சா. ரிக்ஷா எங்கே கொண்டு வான்னா, ரிக்ஷா வெளியில் இருக்கு, எடுத்துன்னு வர சொன்னா. உடனே ரிக்ஷாவும் வந்துடுத்து. பெரியவாளும் ரிக்ஷாவை பிடிச்சின்னு கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சு. போகணும்னா இந்த கோவிலுக்குள்ளால கோவில் கதவை திறந்துன்னு வெளியில் போகணும் அப்படின்னா கதவு சாத்திருக்கு. உடனே இந்த ஏகாம்பரம் என்ன பண்ண, இந்த வாட்ச்மேன் எல்லாம் கூட்டு பார்த்தாரு. ஒருத்தரும் ஏந்திருக்கல. ராத்திரி 1:30 மணி 2 மணிக்கு யாரும் ஏந்திருப்பான். உடனே தட்டி எழுப்பி, அப்புறம் தூங்கின்னு இருக்கிற மற்றவாளெல்லாம் போய் எழுப்பி அவசரம்னு எல்லாரும் வாரி சுட்டுன்னு கிளம்பினா பெரியவா கிளம்பியாச்சு. கிளம்பி நேரம் இந்த கட்ராம்பூர் வழியால் வந்துட்டு இருக்கா. வரா 2:30 மணிக்கு இருக்கும். இந்த கட்ராம்பூருக்கு கட்ராம்பூரில் அங்கே தான் முன்னால் முருகன் கோவில் அப்படின்னு. இந்த கோவிலில் ராத்திரி 1:30 மணி 2 மணிக்கு திறந்துருக்குமா, கதவை சாத்தி இருக்கு. வெளியிலேருந்தே இந்த முருகனை ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா. இவ கிளம்பலாங்கிறதே இந்த சலசலப்பு கிட்ட அங்கே இருந்த இந்த பூஜைகிற வாழலாம் ஏந்துட்டா. அவள் ஓடி ஆஹா பெரியவா அப்படி வந்துட்டா, வாசலில் வந்து நிற்கிறா, உள்ள வரணும் அப்படின்னு. சரி, இவ கூட்டத்தினால உள்ளுக்குள்ளே போனால் சித்த நேரம் இருந்தா. சித்த நேரம் இருந்தோன்னு அங்கே உட்காந்துனோடனே கூட இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் உடனே ஒரு விஸ்ராந்தி. சரி, பெரியவா இங்கே இருக்க போலாவளுக்கு சித்த நேரம் படுத்துன்னு விட்டு வெடிகாலத்தில் ஏந்துன்னு அதுக்கப்புறம் மற்ற காரியத்தை பார்க்க போகிறாளுக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவாள்லாம் சித்த கிடைச்ச இடத்துல தலையை சாக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கேருந்து ஏந்துனுட்டா, கிளம்பிட்டா. சரி, இவாளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு யாத்திரை கிளம்பியாச்சு அப்படின்னு. இப்படி கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமாக வர வழியில் ஒரு துங்கபத்ரா வாய்க்கால். அந்த வாய்க்காலில் ஸ்நானத்தையும் பண்ணா. கிட்டத்தட்ட 4 மணி ஆயிடுத்து போல இருக்கு. ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து நேர நடந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்தில் அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில், அந்த கோவிலுக்கு போனா. கோவிலில் போய் இவா உட்காந்துண்டா. அன்னைக்கு பொழுது முடிஞ்சுடுத்து ஏகாதசி திதி. அங்கே போய் அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில் இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே மஞ்சக்குடி ராஜகோபால சாஸ்திரிகள், எம்.ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி முதலான பக்தாள்லாம் பிரமுகாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. அன்னைக்கு அங்கேயே இருந்தா பெரியவா அந்த அனந்த பத்மநாபர் கோவில்லையே. மறுநாளைக்கு துவாதசி அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணணும். இவ ராத்திரி 1:30 மணிக்குன்னா கிளம்பி ஹம்பியிலேருந்து கிளம்பி வந்திருக்கா. இவ எல்லாரும் அறத்தூக்கத்துல இருந்துன்னு வாரிசுட்டுன்னு வந்திருக்கா. அதனால வேற ஒன்றும் சாமான்லாம் எடுத்துக்கல. ஒன்று ஸ்ரீகண்டன்னு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணுறவர் ஏகாம்பரத்திட்ட சொன்னார். பெரியவா ஒன்றுமே சொல்லாத கொள்ளாத கிளம்பி வந்துட்டா, நாமளும் தூக்க கலக்கத்தில் வாரி சுருட்டுன்னு ஓடி வந்துட்டோம். இப்போ பொழுது ஒடிஞ்சாக்க பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணும். துவாதசி நாள் ஏகாதசிக்கும் ஒன்றும் சாகாரம் இல்லை, பிக்ஷை இல்லை, உபவாசம் இருந்திருக்கா. அதனால சீக்கிரம் துவாதசி பாரணை பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் சாமானமான வேணும், பாத்திரங்கள்லாம் வேணும்னா இனிமேல் ஹம்பி போய் எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே ஏகாம்பரம் சொன்னா, எல்லாம் கவலைப்படாத, காலங்கார்த்தாலே என்ன நீங்கள் யாரானு வந்த வாழ்கிட்ட காரு இருக்கும், அதை எடுத்துன்னு போய் நம்ம ஹம்பியில் போய் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சரி அப்படின்னா ராத்திரி வெள்ளம் படுத்துருக்கா ஏகாதசி. அப்போது ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட பெரியவாளுடைய யாத்திரை பண்ணியிருந்து பெரிய ஒரு தபஸ்வி. அவரை பெயர்பட்ட ஒரு தபஸ்வி அப்படின்னா பெரியவா சொன்ன ஒரு விஷயத்திலேருந்தே இந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பெரியவா அந்த ஓடாச்சேரி சுவாமியில ஒரு தரம் நாய் கடிச்சுடுத்து. நாய் கடிச்சாக்க ரொம்ப எல்லாருமே பயப்படுவாளோ இல்லையோ. நாய் கடிச்சுடுத்துனா இனிமேல் தொப்பில சுற்றி அத்தனை ஊசி போடணும், இந்த விஷயம் பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும் அப்படிலாம் எல்லாரும் பயந்துன்னு இருக்கா. உடனே பெரியவான்னு சொன்னா, எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த நாய் கடிச்ச இடத்துல துளி சுண்ணாம்பை வை, தடவு, ஒன்றும் வேண்டாம், சுவாமிகளுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்னா. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, அவர் தினம் நிறைய ஆவர்த்தி பிரணவ ஜபம் பண்ணின்னு இருக்காரு. அதனால அவர் ஜபம் பண்றதுனால அவருக்கு மந்திர சித்தி இருக்கு. அதனால அவர் நாய் கடிச்சது விஷக்கடி ஒன்றும் பண்ணாது, நீ கவலைப்படாது அப்படின்னு. ஏக்கு சொல்றேன், ஓடாச்சேரி சுவாமிகள்ங்கிறவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு பெரியவா வாக்கில் அவர் நிறைய பிரணவ ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவருக்கு ஒன்றும் பண்ணாது, பாதிப்பு ஏற்படாது அப்படின்னு சொன்னா அவர் எவ்வளவு உத்தம
சுவாமிகளாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு தெரியுது. இந்த சுவாமிகளும் கூடவே வந்துட்டு இருக்க. அவர் என்ன பண்ணினார், முழுக்கலும் தூங்காதே பெரியவாள்கிட்ட ஏதோ பேசிட்டு ருத்ரத்தை சொல்றாரு, சமக்கத்தை சொல்றாரு, உபநிஷத் பாராயணம் பண்ணிட்டு இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்க. முழுக்கலும் ஓடித்து மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சுது. மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சா பெரியவாளுக்கு துவாதசி வந்துடுத்து. துவாதசியில பாரணானும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், முதல் நாள் ராத்திரி பிளான் பண்ணினபடி ஸ்ரீகண்டனும் ஏகாம்பரமா சேர்ந்துட்டு ஹம்பிக்கு போய் பாத்திரலாம் எடுத்துன்னு சாமான்லாம் எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ள இங்க 8 மணி ஆயிடுத்து. 8 மணி வரந்தாக்க என்ன ஆச்சுன்னார், பெரியவா ஸ்நானமாயி அனுஷ்டானமாயி 2 கால அனுஷ்டானமாயி 2 கால பூஜை எல்லாம் ஆகி பிட்சைக்கு வந்து உட்காந்துட்டாச்சு. 8 மணிக்கு பார்த்தா ஸ்ரீகண்டனுக்கு ஷாக்கா இருக்கு. நாம இப்பதான் சாமானமெல்லாம் தூக்கின்னு வரலாம் அப்படின்னா பெரியவா அதுக்குள்ள பிட்சைக்கே தயாராயிட்டாளே அப்படின்னு. அதுக்குள்ள பெரியவாள்கிட்ட கூட இன்னொருத்தர் கைங்கரியம் யாரும் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தருப்பாலோ இல்ல பாலுன்னு இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணிட்டார், பெரியவா அது மாதிரி பண்றத பார்த்தோன்னே வா பிட்சைக்கு இந்த டயத்துக்கு வருவான வாழல ஒரு அனுமானம் பண்ண முடியும். அவர் ஏதோ இருக்கிறத வச்சுன்னு தயார் பண்ணி வச்சுட்டார், பண்ணின்னு இருக்கார். இவர் மத்த எல்லாம் கொண்டு வந்து பிரமாதமா பிட்சை பண்ணி வைக்கணும் துவாதசிக்கு பெரியவாளுக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து அதுக்குள்ள பெரியவா தயாரே ஆச்சு. உடனே ஸ்ரீகண்டன் அவசர அவசரமா குளிச்சு ஒழிச்சுட்டு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி பெரியவாளுக்கு ஏதானு சேர்க்கணும் அப்படின்னு. அது என்ன பண்ணார், இந்த ஏகாம்பரத்தை உன் பேச்ச கேட்டா அப்படிதான், நீ சொன்னேன்னு கார்த்தால போய் சாமான்லாம் எடுத்துன்னு வந்து எல்லாம் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னாக்க பெரியவா பேர் அதுக்குள்ள பிட்சைக்கு வந்துட்டா, உன் பேச்ச கேட்டாலே இப்படிதான் அப்படின்னு. அவர் காரணம் என்ன, தாபம். பெரியவா முத நாள் உபவாசம் இருந்திருக்கா, துவாதசிக்கு நம்ம அழகா என்ன பண்ணி போட முடியலையே அப்படிங்கிற தாபம். அப்படி எல்லாம் ஆச்சு. ஒரு வழியா பிட்சையெல்லாம் ஆச்சு. எல்லாம் ஆனோன்னு இவாள்லாம் முத நாளே 1:30 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி ராமுழுக்கெல்லாம் தூக்கம் இல்லாதெல்லாம் இருந்து இப்படி எல்லாம் வந்திருக்கா இல்லையா. பெரியவாளும் பிட்சை பண்ணா, மற்றவாளும் துவாதசி பாரணை பண்ணாலும் இல்லையோ 10 மணிக்கு கிளம்பிட்டா. 10 மணிக்கு கிளம்பி நேர ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயாச்சு. அங்க வேணுகோபால சுவாமி கோவில் அங்க போயாச்சு. போனா இந்த ஏகாம்பரம் ஓடாச்சேரி சுவாமிகிட்ட கிட்ட, சுவாமியில என்ன ராமுழுக்கலும் தூக்கம் இல்லை போல இருக்கே, நீங்க பாட்டுக்கு உட்காந்து பெரியவாளோட பேசினது ஏதோ பாராயணங்களா மக்களமா இருந்தது அப்படின்னா அவர் சொல்ற இல்ல பூர்வமா செய்யுது அப்படின்னு உடனே பதில். அப்படின்னா என்னன்னு, அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஏகாதசி இன்னைக்கு சாயந்தரம் அனுஷ்டானம் எல்லாம் ஆனோடனே அவர் கண்ணை சிந்து தூங்கி போயிட்டார். தூங்கி போனோடனே ராத்திரி 10 மணிக்கு முடிச்சு விட்டார். அதுக்கப்புறம் தூக்கம் இல்லை. அதனால இவர் பெரியவாள்கிட்ட உட்காந்து ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இவருக்கு தூக்கம் வரல, ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மற்றவாளுக்கெல்லாம் வருமே. வேடிக்கையா இருக்கும். பெரியவா கேம்பில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்படிதான் வேடிக்கையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். எல்லாம் இருந்தது. மறுநாளைக்கு கிளம்பிதான் வேணுகோபால சுவாமி கோவிலுக்கு போயாச்சு. அந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல இருந்தா அங்கேருந்து முடிச்சுட்டு பக்கத்துல ஓசூரம்மா கோவில் அப்படின்னு ஓசூரம்மான்னு ஒரு அம்பாளங்க, அந்த ஓசூரம்மா கோவிலுக்கு போனா அங்க பிரதோஷ பூஜையை முடிச்சுட்டா. அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு கிளம்பி இந்த துங்கபத்ரா நதி பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா நதி, அது ஒரே மலைப்பாங்கா இருக்கும். கீழே இறங்கி போனோம், ஒரே குண்டும் குழியும் முள்ளும் கல்லுமா இருக்கும். அதுல எல்லாம் ஒரு வழியா போய் ஸ்நானம் பண்ணினா, ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா யாத்திரையே கிளம்புறா திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றதுக்கு. அப்படி பார்த்தாக்க இந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகளை காணும். அவர் எங்க போனார்னு தெரியல. இவாள்லாம் என்ன நினைச்சிருந்தா கூட கைங்கிற ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் முத நாள் ஏகாதசி இன்னைக்கு பாராயணம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு துவாதசி பாராயணம் ஆனோன்னு நேர கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பேர் பெறாகும் அப்படின்னு இவாள்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கா. ஆனா பெரியவா இந்த போய் துங்கபத்ரால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த முள்ளுகள் எல்லாம் தாண்டிட்டு வராள். அப்ப காலில் முள்ளெல்லாம் குத்தி இவாள் இல்லாம வழியெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு வரா. இருந்தாலும் அதே மீறி பெரியவா காலில் முள்ளை குத்தி தானே முள்ளெல்லாம் எடுத்துன்னு இத்தனை எல்லாம் மக்களத்தோட வந்துட்டு இருக்கா. நல்ல 11 மணிக்கு வெயில்ல நடந்து வேகுன்னு நடந்து வரா பெரியவா. அப்படி வரத்தையும் பார்த்தா அந்த வேடாச்சேரி சுவாமிகள் பின்னால வந்து இதை பார்த்தோன்னே ஆச்சரியமா இருந்து எங்க போயிருந்தாருன்னு கேட்டா அவர் உடனே சொன்னார், நேற்று ராத்திரி பொழைச்சதே புனர்ஜென்மமா போச்சு, பெரியவானுங்கிறதுல பொழைச்சேன் அப்படின்னு. கூட இருந்தவர்கள் சுவாமியில நீங்க ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டாக்கும் நாங்களாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், பெரியவா கிட்டத்துக்கு நீங்க என்ன அப்படி சொல்றீங்களே அப்படின்னு. அவர் சொன்ன இல்ல முத நாளைக்கு இந்த ஹொசூரம்மா கோவில்ல இருந்தா இல்லையா, அந்த பக்கத்துல துங்கபத்ரா நதி இருந்ததுலாம் சொன்னேன். அங்க போய் இவர் சாயந்தரம் அனுஷ்டானத்துக்கு போயிருக்கார். அனுஷ்டானத்துக்கெல்லாம் போனவர் அங்க ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு என்னமோ தெரியல பிரம்ம பிடிச்சாப்புல இந்த துங்கபத்ரா பார்த்துன்னு உட்காண்டே இருந்தவர் உட்காந்தே சமைஞ்சு போனாப்புல உட்காந்துட்டார். அமாவாசை ஒட்டி இருந்ததுனால ஒரே இருட்டா போயிடுத்து. இருட்டுல இவருக்கு எப்படி வெளியில வரணும்
எந்த பக்கமாக போகணும், ஊர் எங்கே இருக்குது, இடம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு போயிடுத்து. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத இந்த துங்கபத்ரா நதியில் நடுப்புற இருக்கிற பாறையிலேயே உட்கார்ந்துட்டு முழுக்கலும் நதிக்கு நடுப்புற ஒரு பாறையில் உட்கார்ந்துட்டு இருட்டில், அமாவாசை இருட்டில் விடிய விடிய உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். மொத்த நாள் ராத்திரி ஏகாதசியில் பெரிவாசனத்தில் விடிய விடிய உட்காந்து ஜபம் பாராயணம் பண்ணினத்துக்கு இப்போ என்ன எடுத்துன்னு பலன் போல இருக்கு. மறுநாளைக்கு ஏகாந்தமாக நதியில் உட்காந்துட்டு ஏகாந்த வாசம் பண்ணுறாப்புல ஆயிடுது. இதெல்லாம் சொன்னார். அப்புறம் பொழுது விடிஞ்சு இவர் திருப்பி இவர் அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவா எங்கே இருக்கான்னு தேடின்னு வந்திருக்காரு. அப்போ தான் பெரியவா நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. அதைத்தான் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேன். என்ன ஆயிருக்குமோ ஏதாயிருக்குமோ தெரியல, நான் பாட்டுக்கு நெடுப்புற ராத்திரியில் மாட்டின்னு விட்டேன், பழைச்சது புனர்ஜென்மம் பெரியவா அனுகிரம் அப்படின்ட்டு அவரும் வந்து சேர்ந்துட்டு. பெரியவானா 11 மணி ஆச்சுல வேகு 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 வேகுன்னு ஓடாத குறை தான் நடந்து போறா. இதை பார்த்த ஏகாம்பரம் இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி சிரமமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கும் வர வழியிலேயே முள்ளுக்குள்ளெல்லாம் காலெல்லாம் குத்தி இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது பெரியவா எதுக்கு இப்படி ஓடி போறா அவசரம் அவசரமா அப்படின்ட்டு வேற என்ன பண்ணார். பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேன், பெரியவா இந்த வயசுல இவ்வளவு அவசரமா ஓடப்படாது, மொள்ள நிதானமா நடந்து போகலாம் அப்படின்னார். நடுப்புற பொறுத்தேனும்னா தன்னோட பாதுகையிலேருந்து காலை கீழே கீழே ரோட்ல வைப்பா, இறங்கி இறங்கி வச்சு நிப்பா. எதுக்குன்னா ரோடு சுடுறதான்னு பாத்துக்கிறதுக்கு. ஏன்னா கூட இருக்கிறவாள்லாம் கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கா, மற்றவாளுக்கெல்லாம் கால் சுடுறதான்னு பாக்கிறதுக்காக தான் பாதுகை கட்டிட்டு ரோடு சூடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துன்னே வந்துட்டு இருக்கா. வேகமா போறா, வேகமா வேற போறா. அவர் சொன்ன உடனே எல்லாரும் பக்தாள்லாம் கூட வரவாள்லாம் அவாவெல்லாம் காலில் செருப்பு இருப்பு தான் போட்டுன்னு வரா. அதனால பெரியவா ஒன்னா அவசரமா போக வேண்டாம், மொள்ளவே நடந்து போகலாம், பெரியவா சிரமப்படுத்திக்க கூடாது அப்படின்னு பெரியவா உடனே சொல்றா. வந்தவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் செருப்பு போட்டுன்னு வரா, நானும் பாதுகாப்பட்டிருக்கேன். ஆனா கைங்கரியம் பண்ற நீங்கள்லாம் வெறுங்காலோட வரையில ஆச்சு மணி 11 மணியா எடுத்தனாலே சூடு ஏற ஆரம்பிச்சிடும். அதனால உங்க கால் சூடுமே, அதுக்காக தான் வேகமா ஓடுறேன். காலுக்கெல்லாம் கண்ணால தண்ணி வந்துடுத்து. நம்ம கால் சுடணுங்கிறதுக்காக இவர் முள்ளு குத்தின காலோட இவர் வேக வேகமா ஓடணுமா? இதுக்கு பேர் தான் தாயை சிறந்த தயாவான தத்துவமா? அதுதான் பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெரியவாளோட அன்பு தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பூவல்லி இணையார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்து ஒழிந்தே அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளல் சீர்பாடி அணையார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற புனையாளல் சீர்பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ எந்தை என் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய பந்தம் அறுத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பாண்டிப்பிரான் அந்த இடைமருதில் ஆனந்தத்தேன் இருந்த பொந்தை பரவி நாம் பூவல்லி
கொய்யாமோ ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும் ஓர் பொருட்படுத்து தாயிற்பெரிதும் தயாவுடைய தம் பெருமான் தயாவுடைய தம் பெருமான் தாயில் பெரிதும் தயாவுடைய தம்பெருமான் மாயப் பிறப்பறுத்து ஆண்டான் என் வல்வினையின் வாயில் பொடியட்டி பூவல்லி கொய்யாமோ பண்பட்ட தில்லை பதிக்கு அரசை பரவாதே எண்பட்ட தக்கன் அருக்கன் எச்சன் இந்து அனல் விண்பட்ட பூதப்படை வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி வீரபத்திரரால் புண்பட்டவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ தேனாடு கொன்றே தேன் ஆடு கொன்றே சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள்புகுந்தான் தேனாடு கொன்றை சடைக்கணிந்த சிவபெருமான் ஊனாடி நாடி வந்து உள் புகுந்தான் உலகர் முன்னே நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் நானாடி ஆடி நின்று ஓலமிட நடம் பயிலும் வானாடர் கோவுக்கே வானாடர் கோவுக்கே பூவல்லி கொய்யாமோ பூவல்லி கொய்யாமோ எரிமூன்று தேவர்க்கு இறங்கி அருள் செய்தருளே சிரமூன்று அறத்தன் திருப்புருவம் நெறித்தருளி உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே உருமூன்றுமாகி உணர்வரிதாம் ஒருவனுமே புறமூன்று எரித்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ புறம் மூன்று எரித்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ
வணங்கத் தலை வைத்து வார்கழல் வாய் வாழ்த்த வைத்து இணங்கத் தன் சீர் அடியார் கூட்டமும் வைத்து எம்பெருமான் அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணம் கூறப்பாடி அணங்கொடு அணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற குணங்கூறப்பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ நெறி செய்து அருளித்தன் சீரடியார் பொன்னடிக்கே குறி செய்து கொண்டு என்னை ஆண்டபிரான் குணம் பரவி முறி செய்து நம்மை முழுதுடற்றும் பழவினையை கிரி செய்தவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பன்னாள் பரவி பணி செய்ய பாதமலர் என் ஆகம் துண்ண வைத்த பெரியோன் எழிற்சுடராய் கல்நார் உரித்தன்னை ஆண்டு கொண்டான் கடல் இணைகள் பொன்னானவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் பேராசையாம் இந்த பிண்டம் அறப் பெருந்துரையான் சீரார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தபிரான் காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காப்பாலி காரார் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காபாலி போரார் புறம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.